लवाछा गांव में रहते परप्रांतीय लोग चौल में किराए से रहते हैं और सिलवासा पिपरिया इंडस्ट्रियल विस्तार में ड्यूटी करते हैं। हाल में लॉकडाउन की वजह से लवाछा के कामदारों को सिलवासा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और अगर कोई सिलवासा में प्रवेश करे तो लवाछा लौट नहीं सकते। आज रोज सुबह 9:30 बजे कामदारों की भीड़ लवाछा बॉर्डर पर इकट्ठा हो गई थी और पुलिस के पास सिलवासा जाने की परमिशन मांगने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। तब अचानक एक युवान ने IRB जवान के हाथ से लकड़ी छीनने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से पुलिस द्वारा युवान का कॉलर पकड़ते मामला बिगड़ा था। बाद में लवाछा विस्तार के युवान द्वारा पत्थर मार शुरू करने में आया था, जिसमें 2 पुलिस को इजा हुई थी। इस मामले की जानकारी सिलवासा और डुंगरा पुलिस की टीम को होते तुरंत घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने में आया था। 150 से ज़्यादा लोगों को डुंगरा पुलिस स्टेशन ले जाने में आया। चल चल વાપીના ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનું એક ગામ છે લવાછા, જેની ચારેય બાજુથી એ જે સિલવાસા અને દાદરાથી ઘેરાયેલું છે અને ત્યાં જે મજૂરો રહે છે એ તમામ સિલવાસા અને દાદર વિસ્તારમાં નોકરી પર જુદી જુદી ફેક્ટરીઓમાં જાય છે। અત્યારે ગુજરાતના કામદારોને દાદરા નગર હવેલી અને સેલવાસમાં જવાની મનાઈ છે। એ લોકો કામથી વંચિત છે અને પોતાના વતનમાં જવા માંગે છે। એવી માગણી સાથે આજે ત્યાં અમારી જે ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં આવીને એ લોકોએ સૂત્રોચ્ચારોને એવું કરેલું અને પોલીસ ઉપર પથ્થરમારો કરેલો। લગભગ 150 જેવી સંખ્યામાં હતા। એટલે પોલીસે અમને જાણ કરતાં અહીંથી પોલીસ ફોર્સ લઈને ત્યાં તાત્કાલિક બધા પહોંચી લગભગ 107 જેટલા માણસોને રાઉન્ડ અપ કરી અત્યારે પૂછપરછ કરીને ગુનો દાખલ કરેલ છે। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भिलोसा कंपनी के कामदारों ने पुलिस और डेप्यूटी कलेक्टर पर पत्थर मारकर तोड़फोड़ करने के बाद 100 जितने लोगों को गिरफ्तार किया। उसी के साथ वहीवटी तंत्र द्वारा बताया गया कि कोई भी कामदार लॉकडाउन का भंग कर नियमों का उल्लंघन करेगा वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिलवासा डेप्यूटी कलेक्टर अपूर्व शर्मा ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें बताया था कि 5 मई की रात को 8 बजे के आसपास वहीवटी तंत्र को जानकारी मिली थी कि भिलोसा कंपनी नरोली के गेट नंबर 2 के सामने चौल में रहते भिलोसा कंपनी के मजदूरों ने रास्ते पर आकर हंगामा मचाया था और आते जाते लोगों पर पत्थरमार कर रहे थे। यह मामले की जानकारी पुलिस को होते वह घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। उस दौरान हंगामा मचाने वाले कामदारों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी पत्थरमार किया था। इस मामले की जानकारी डेप्यूटी कलेक्टर अपूर्व शर्मा को मिलते वह अपने वाहन में नरोली आ पहुंचे थे, जहां उसकी गाड़ी पर भी कामदारों ने पत्थरमार किया था, जिसके बाद ज़्यादा पुलिस फोर्स बुलाकर नुकसान करने वाले कामदारों पर लाठीचार्ज करने में आया। रात के 11:30 बजे तक कामदारों ने हंगामा मचाया था। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर घटनास्थल से 100 जितने लोगों को गिरफ्तार करने में आया था। कोई भी व्यक्ति कानून के नियमों का भंग करेगा
तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। भिलोसा कंपनी में थोड़े दिन पहले कामदारों की ओर से फरियाद मिली थी कि उनको खाने पीने और पगार की मुश्किल है। तब प्रशासन द्वारा तुरंत कंपनी के संचालक को संपर्क कर खाने पीने की और पगार की व्यवस्था करने में आई थी, जिसके बावजूद ऐसा व्यवहार दुखद है। प्रशासन द्वारा चॉल मालिक को भी अपील करने में आई थी कि किराए को लेकर कामदारों को परेशान न करे। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन द्वारा अब तक दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा अनाज और भोजन की व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन दिन रात सेवा कर रहे हैं। वलसाड़ के नेशनल हाईवे पर अकस्मात हुआ। वलसाड़ के स्वाद होटल के रसोइया को फुटपाथ पे आती इनोवा कार ने टक्कर मारी थी। अकस्मात की वजह से रसोइया की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वलसाड़ पुलिस को घटना की जानकारी होते तुरंत घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और आगे की कार्यवाही शुरू करने में आई। कोरोना की महामारी के बीच 24 घंटे फर्ज निभाते पुलिस कर्मियों और परिवार में यह बीमारी न फैले, इसलिए जिला पुलिस द्वारा हर एक पुलिस कॉलोनी में बाथरूम बनाने में आए हैं। जो भी पुलिसकर्मी फर्ज निभाकर अपने घर जाता है, तब पहले उसको बाथरूम में नहाकर कॉलोनी के गेट के पास गर्म पानी से कुल्ले करने के बाद ही घर में प्रवेश कर सकेंगे, जिससे पुलिसकर्मी और उनका परिवार दोनों सुरक्षित रहे। इस तरह कोरोना से लड़ने जिला पुलिस वड़ा सुनील जोशी द्वारा कई चीज़ों की व्यवस्था करने में आई है। પોલીસમાં કોરોનાનો ચેપ નહીં ફેલાય એના માટે અમે દરેક પોલીસ પોઈન્ટ છે એના ઉપર પહેલાંથી જ હાથ ધોવા માટે હેન્ડવોશ, સેનિટાઇઝેશન અને પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ હતી. એની સાથે સાથે પોલીસ લાઇનોમાં પણ એ જ રીતે હેન્ડવોશ અને પાણી અને સેનિટાઇઝેશનની વ્યવસ્થા હતી. પરંતુ હાલના ધોરણે અમે દરેક પોલીસ લાઇન હેડક્વાર્ટરની અંદર અમે બાથરૂમ બ્લોક્સ બનાવવામાં આવ્યા છે. એ બાથરૂમ બ્લોક્સને પણ સેનિટાઇઝ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બાથરૂમ બ્લોક્સ સારી ક્વોલિટીના પણ છે. એનો ઉદ્દેશ્ય જે છે એ છે કે પોલીસવાળાએ જ્યારે આપણે ડ્યુટી કરીને ઘરે આવતા હોય તો એ કમ્પ્લીટ વોશ થઈને જ એ ઘરની અંદર પ્રવેશ કરે અને લાઇનમાં એની લાઇનની એકદમ નજીક જ એ રીતની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. એની સાથે સાથે દરેક પોલીસ લાઇનની અંદર વોટર ડિસ્પેન્સર પણ મૂકવામાં આવ્યા છે, જેમાં ગરમ પાણીની વ્યવસ્થા છે અને સાથે સાથે અમે સોલ્ટના જે સેશેજ હોય છે એ પણ મૂકવામાં આવે છે. ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસીસની ત્યાં વ્યવસ્થા કરી છે, તાકી દરેક પોલીસવાળો નાહ્યા પછી એ જે કોગળા છે એ પણ વ્યવસ્થિત રીતે કરીને ઘરની અંદર પ્રવેશ કરે. સાથે સાથે પોલીસ લાઇનના દરેક ક્વાર્ટરના ગેટ ઉપર જ અમે સેનિટાઇઝરને ટાંગવા માટે હોલ્ડરની ત્યાં ગોઠવવામાં આવ્યો છે, જેની અંદર દરેક ગેટની ઉપર જ સેનિટાઇઝરની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, તાકી પોલીસવાળાએ ક્યારે પણ કોઈ પણ કામથી એના પરિવારવાળાએ ઘરની અંદર બહાર કોઈ કામથી જતા હોય તો ઘરે જતાં પહેલાં એ સેનિટાઇઝરથી આપણો હાથ સેનિટાઇઝ કરી શકે છે. એ સિવાય પણ અમે દરેક પોલીસ, જીઆરડી, ટીઆરબી, હોમગાર્ડવાળા દરેક જેટલા પણ સભ્યો છે એ બધાને ઇલેક્ટ્રિક કેટલી પણ એનાથી વધારાની આપવામાં આવી છે. એ ઇલેક્ટ્રિક કેટલીથી ઘરની અંદર અને પરિવારના જે સભ્યો છે એ પણ બહુ હેન્ડી હોય છે કેટલી, તો એનાની મદદથી ગરમ પાણી લેવીને એને કોગળા વારંવાર કરી શકે. कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी होते दूसरे राज्यों में विविध काम हेतु गए वलसाड़ जिला के कई लोग फंस गए थे, जो कि वलसाड़ जिला और नवसारी जिला की सीप की ट्रेनिंग में गए छात्र भी फंस गए थे। पर आज रोज ट्रेनिंग में गए वलसाड़ के छात्र वापस लौटते खुशी का माहौल छा गया था।
छात्रों को परत लाने परिवार द्वारा रजूआत करने में आई थी। तब वलसाड कलेक्टर द्वारा गोवा सरकार को रजूआत करते छात्रों को परत भेजने में आया था। અમે ત્યાં દોઢ મહિનાથી ફસાયેલા હતા. એમ તો ત્યાં કંઈ બહુ પ્રોબ્લેમ નહીં હતો, પણ કોર્સ અટકી ગયેલો અને અમારે આવવાનું હતું, તો ત્યાં તકલીફો તો કંઈ નથી, પણ કોર્સ અટકી ગયેલો એટલે ત્યાં રહેવું પડતું હતું. વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ તો કંઈ નથી, બટ ત્યાં કોર્સ અટકી ગયેલો કેમ કે સર બધા બહારથી આવે એટલે કોર્સ અટકી ગયેલો. હું મરીન ટ્રેનિંગ માટે નુસી ગયો હતો, નુસીમાં, અને લોકડાઉનના કારણે અમારી ટ્રેનિંગ સ્ટોપ થઈ ગઈ. ત્યાં અમને તકલીફ થઈ એટલી કે સર લોકો બહારથી ભણાવતા હતા, તો અમને કોરોનાનો ડર હતો કે સર લોકો થ્રુ અમને ના લાગી શકે. એના માટે ત્યાં કોર્સ બંધ થયો ટોટલી, અને અમે ઘર આવવાની પ્રયત્ન કર્યા ઘણા બધા, પણ લોકડાઉન લંબાવવાના કારણે અમારો મેં નથી પડ્યો. અને ગમે તે રીતે સરકારની સહાયતાથી અમે અહીંયા સેફ પહોંચી ગયા છે. હા, તો સરકારનો અમે આભાર માનીએ છીએ. અને બીજું તો એટલું જ કેવું છે કે આ કોર્સ છે ને ઓનલાઈન ચાલુ થવાનો છે, એટલા માટે પણ અમે પ્રયત્ન કર્યા કે ઘરેથી અમને નેટવર્કની સુવિધાને એવું સારું મળી રહી, એટલે અમે અહીંયા. पारडी तहसील के पलसाना गांव में श्री जड़देवी युवक मंडल द्वारा बुधवार को रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था। रक्तदान कैंप में गांव के युवकों ने अपना सहयोग दिया था। 25 से ज़्यादा रक्त की बोतलें एकत्रित करने में आई थी। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस और सरकार के नियमों का पालन करने में आया था। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस और सरकार के नियमों का पालन करने में आया था। उसी के साथ कैंप का उद्देश्य कोरोना महामारी के बीच लोगों में रक्त की कमी न हो और ज़रूरतमंद लोगों को वक्त पर रक्त मिले, इस हेतु से रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था। वलसाड रक्तदान केंद्र की टीम द्वारा यह सेवा देने में आई थी। આજે આપણે પલસાણા ગામમાં શ્રી જળદેવી યુવક મંડળ દ્વારા એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં હાલ સુધી 26 રક્ત યુનિટો ભેગા કરવામાં આવ્યા છે. સરકારશ્રીના આદેશ પ્રમાણે બધા જ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે અને ખૂબ જ સારી રીતે અહીંયા આપણે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને બધી સગવડો સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને બધું પાડવામાં આવ્યું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે ગામના યુવાનોએ બહુ સારો સપોર્ટ આપ્યો છે અને એ બદલ વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્ર એમનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. અમારા યુવક મંડળ તરફથી આજે એક રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગઈકાલે અનિલભાઈની એક પ્રપોઝલ હતી, એમણે ગઈકાલે ડોનેશન કર્યું હતું ત્યાં બ્લડ બેંકમાં જઈને, અને એમની સાંજે એક ગ્રુપમાં એક પ્રપોઝલ હતી કે આપણે આ કોરોનાના જે ક્રિટિકલ ટાઈમમાં બ્લડની જરૂર હોય અને બ્લડ ડોનેશન કરવું જોઈએ. અને બધા છોકરાઓનું મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બની અને એક લિસ્ટ બનાવ્યું અમે. એમાં અમને 30-35 જણ પહેલાં તો શરૂઆતમાં થયા. પછી અમે આ બ્લડ બેંકનો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને કીધું કે અમે શિબિર આયોજન કરવા ઈચ્છીએ છીએ. અને એ પ્રમાણે એમણે કાલે એક અહીંયા વિઝિટ કરી, એમને લાગ્યું કે થઈ શકે એમ છે અને અમે આયોજન કર્યું. અમે બ્લડ બેંક વલસાડનો આભાર માનીએ છીએ કે અમને સહકાર આપ્યો. અને એની સાથે સાથે અમારા ગામના જે સભ્યો છે, ગામના જે યુવકો છે, એમનો સારો સહકાર રહ્યો. મોટે ભાગે બધા જ પહેલી વખત હતા છતાં પણ ઇન્ટરેસ્ટેડ હતા અને બધાએ ખુશીથી બ્લડ ડોનેશન કર્યું. મારા ગામમાં પલસાણા સુથારવા જળદેવી માતા મંદિરના પરિસરમાં એક બ્લડ ડોનેશનનો કેમ્પ રાખેલ છે, જેમાં મારા ગામના યુવા છોકરાઓએ સતત મહેનત કરી લગભગ 29 બોટલ જેટલી બ્લડનું એકત્રિત કરેલ છે અને સ્વેચ્છાએ દાન આપેલ છે. તે માટે હું ઘણો આભાર માનું છું મારા ગામના છોકરાઓનો, અને આ અનિલભાઈનો પણ આભાર માનું છું.
એમના થકી જે આ કાર્ય પૂર્ણ થયું, અભિનંદન. कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन में फंसे हैदराबाद से 40 जितने श्रमिक मेहसाना जाने बस द्वारा निकले थे। मंगलवार को पार्टी धीरूभाई सत्संग हॉल में मोक्षरत समिति और वीएचपी द्वारा भोजन की व्यवस्था करने में आई थी। श्रमिकों को फूड पैकेट और पानी की व्यवस्था कर वतन भेजने में आया था। विश्व हिंदू परिषद, मोक्षरत समिति, आरएसएस, बजरंग दल द्वारा धीरूभाई सत्संग हॉल में हर रोज़ भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें पार्टी की अस्पताल, ज़रूरतमंद लोगों और नगर के विविध पॉइंट पर फर्ज निभाते पुलिस कर्मियों के लिए सुबह शाम 2 वक्त भोजन की व्यवस्था करने में आई है। यह सेवा यज्ञ में बहुत अच्छा सहकार मिल रहा है। 42 दिनों से मोक्षरत समिति की टीम टिफिन सेवा की कामगिरी कर रहे हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद તેમજ મોક્ષરત સમિતિ દ્વારા અહીંયા પાર્ટીમાં છેલ્લા 42 દિવસથી શ્રમિકો માટે તેમજ જરૂરિયાતમંદ માટે ભોજનની વ્યવસ્થા 2 ટાઈમ માટે કરી રહ્યા હતા અને હાલમાં ચાલુ જ છે. અમને આજે બપોરે જાણકારી મળી હતી કે હૈદરાબાદથી 40 જણ બસ દ્વારા ડીસા મહેસાણા ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે જવા માટે જઈ રહ્યા છે. તો એમના માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવા માટે અમને કીધું હતું. તો એના માટે અમે એવો અહીંયા હાઈવે પર ઊભા રહ્યા હતા. અમે એમના માટે ફૂડ પેકેટ, પાઉંભાજી તેમજ ખીચડીની વ્યવસ્થા કરી છે અને પાણી એમને જૂતું પૂરેપૂરી સગવડ કરી આપી છે અને એમને હાઈવે પર જ ઊભી રાખીને અમે એમને વિતરિત કરી દીધું છે. આવતા હતા અહીંયા થઈને બસ લઈને નીકળ્યા હતા, તો પાણીની સુવિધા દેખતા હતા. ત્યારે મને પાણી પણ દેખાણું અને અહીંયા પાણી પીતા હતા. એ ભાઈ સામને પણ આવ્યા, એમને કીધું ક્યાંથી આવો છો, તમારે કોઈ બીજી સગવડ હોય તો આપો. તો અમે દેખ્યું તો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ છે એટલે અમને પણ શાંતિ થઈ કે ચલો અહીંયાથી અમે ભોજન પણ ગ્રહણ કરીશું. તો હવે અમને કંઈ વાંધો નથી. પાણીની પણ અમને સુવિધા થઈ ગઈ. આજે એમને કીધું અહીંયા અમારા તરફથી ખીચડી પણ છે, અહીંયા પાઉંભાજીની પણ સુવિધા છે. તો તમે અત્યારે અહીંયા આરામ કરો, પાણી વગેરે પીવો અને જમો અને અહીંયાથી આગે નીકળો. એટલે મને બહુ સારું લાગ્યું. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનું અમે નામ સાંભળ્યું. એકચ્યુઅલી અમે આની આગળ પણ અમે હૈદરાબાદમાં પણ નામ સાંભળેલું છે અને સમસ્ત ઇન્ડિયામાં પણ એમનું નામ છે. એ બધું આભાર. એ બહુ સરસ કામ કરે છે જે અત્યારે મોટામાં મોટું દાન છે, અન્નદાન છે અને જળદાન છે. એ દેખ્યો અમને ખૂબ શાંતિ થઈ. અહીંયાથી અમે બસ ભોજન કરીને હવે અહીંયાથી નીકળવાની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. ધન્યવાદ. નીકળ્યા છીએ અને ધાનેરા જવું છે અમારે. છીએ 2 બસ છે અમારે. અહીંયાથી અમે મેન તો અહીંયા પાણી દેખ્યું અને આ બોર્ડ દેખ્યું એટલે અમે સેટિસ્ફાઈડ થયા કે અમે અહીંયા કંઈ વાંધો નહીં, ભોજન લઈશું તો મને કંઈ તકલીફ નથી. અહીંયાની સ્વચ્છતા પણ સારી રીતે દેખાય છે અમને. पिछले कई दिनों से उमरगांव औद्योगिक विस्तार और उसके आसपास के विस्तार के कामदारों और परप्राप्तियों अपने वतन लौटने फॉर्म भरने की कामगिरी के लिए उमरगांव टाउन के पास सरकारी कचहरी के चक्कर लगाते दिखने को मिलते हैं। तब बुधवार की सुबह को ही कामदारों और परप्राप्तियों तहसील मामलतदार कचहरी पर कतार लगाकर खड़े दिखने को मिले। मिली जानकारी के अनुसार हाल पूरे विस्तार में कोरोना महामारी का कहर दिखने को मिल रहा है। सभी जगहों पर उद्योग रोजगार बंद है। लंबे समय से लॉकडाउन जारी है, जिससे लोगों की हालत बिगड़ गई है। कामदार और परप्राप्तियों वतन लौटने आतुर बने हैं, जिसके अंतर्गत फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए सरकारी कचहरी पर भीड़ दिखने को मिल रही है, जिसके अनुसंधान में कई दिनों से उमरगांव औद्योगिक विस्तार और उसके आसपास के लोग उमरगांव टाउन मामलतदार और पालिका की कचहरी के पास दौड़धाम करते दिख रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस के नियमों का भंग होते दिखने को मिल रहा है। हाल गर्मी शुरू हो गई है। पारडी पार नदी के पानी का स्तर कम हो रहा है। गए साल भी यह परिस्थिति उपस्थित हुई थी, जिसके बाद दमन गंगा नहर विभाग द्वारा ऊपर के डैम से पानी छोड़ने में आया था। पानी का स्तर घटने की वजह से पानी में मोटर उतारने के बाद पारडी शहर में नियमित पानी मिलेगा। 4-5 दिन पहले 9 की मोटर चलते दौरान बिगड़ जाने की परिस्थिति उपस्थित हुई थी, जो मोटर सूरत रिपेयरिंग हेतु भेजने में आई थी
उसकी जगह अभी 50 की मोटर रखने में आई है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर कम हो गया है। उसी के साथ पारडी नगर में मोटर रखकर पानी खींचने की फरियाद एक महिला द्वारा करने में आई थी, जिसके खिलाफ लॉकडाउन खुलने के बाद पालिका द्वारा कार्यवाही की जाएगी। पारडी पालिका के वाटर वर्कर्स के चेयरमैन निकिताबेन पटेल और उसके कर्मचारी टीम नगर में पानी पहुंचाने दिन रात कामगिरी कर रहे हैं। दमनी चापा कुंभारवाड़ में पालिका प्रमुख कारोबारी अध्यक्ष वाटर वर्कर्स चेयरमैन और सभ्य केतन प्रजापति स्थल पर पहुंचकर दूसरी लाइन से वाटर वर्कर्स के टेक्नीशियन गणेश की टीम ने कनेक्शन में जोड़कर पानी शुरू करने में आया था। गर्मी के वक्त पानी की मुश्किलें खड़ी हुई थी, जिसका रिपेयरिंग हाल में दमनी चापा तालाब के पास, स्टेट बैंक के पास वगैरह जगह पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में बाकी विस्तार के काम पूरे हो जाएंगे। उसके बाद नानी मासाणी विस्तार में जो समस्या बाकी है उसके लिए कामगिरी की जाएगी। मारा पारडी नगरपालिका प्रमुख श्री फाल्गुनबेन भट्ट और मारा वॉटरवर्क्स चेरमेन निकिताबेन डी पटेल एमना अध्यक्षपणे काम करूँ छूँ। पारडी नगरपालिका में GODC प्लांट जे एमनी कामगिरी अधूरी होय અને તે કામગીરી પૂર્ણ કરવા માટે નગરપાલિકાએ ટેકનિશિયન શ્રી આપણે ધારાસભ્ય કનુભાઈ મોકલેલા છે એમને નેચર હેઠળ કામગીરી કરીએ છીએ અમે। બીજું કે પારનેદીમાં પાણી પુરવઠો ઘણો ઓછો થઈ ગયો છે, ઉનાળાની સિઝન હોય અને અઠવાડિયા સુધી પાણી ચાલે એવું છે। પારનેદીમાં પાણી છોડવાની જરૂરિયાત હોય। બીજું કે નવો પ્લાન્ટ બી ટૂંક સમયમાં અમારે ચાલુ થશે, એની કાર્યવાહી બી ચાલુ છે। હાલના સમસ્યાના કારણે મારું GBનું TC લગાવવાનું બાકી છે, એ બી લાગી જશે। એ લાગી જાય એટલે મારો નવો પ્લાન બી ચાલુ થશે અને ગામજનોને પાણી પુરવઠો રાબતો મોડે છે। અત્યારે પાન નદી પર 90 HP મોટર ચાલુ છે અને ફિલ્ટર પ્લાન્ટ પર બી 90 HP મોટર ચાલે છે, એટલે પાણી અત્યારે ચાલે છે। જે બગડેલી મોટર હતી એ રિપેર થઈને આવી ગઈ છે અને એ મોટર બી અમે મહેનત કરીને ફિટિંગ કરીને પાણી પુરવઠો ચાલુ કર્યો છે। ગામની અંદરમાં બી જે પાણીનો પ્રશ્ન હતો એમાં બી અમારો વોટર સ્ટાફ, મારા ચેરમેન અને પ્રમુખશ્રીના તાબા હેઠળ અમે તાત્કાલિક એનું નિવારણ કર્યું છે। બાકીમાં જે નાની મસાણી જે પાઇપલાઇનનું કામ બાકી છે એ બી કાલથી કાલે સવારથી એ બી કામ ચાલુ કરવામાં આવશે।